الحمد لله رب العالمين والصلاة والسلام على أشرف المرسلين وعلى آله وأصحابه أجمعين أما بعد أيها الإخوة الكرام نلتقي وإياكم في هذه الليلة المباركة وليلتنا هذه هي الليلة 27 من شهر الله المحرم لعام 41 و400 وألف للهجرة الموافقة 25 من شهر سبتمبر لعام 19 و2000 نلتقي وإياكم في ليلة الخميس كعادتنا لقراءة ودراسة كتاب الإمام أبي عبد الله البخاري رحمه الله تعالى في الأدب وكنا قد افتتحنا في الدرس السابق قراءة الحديث 31 وهو الحديث الأول من الباب 42 و100 الذي كان بعنوان طيب النفس وكنا قد قرأنا منه الجزء الأول وأطلنا فيه الحديث لما فيه من الدروس والعبر لمن كان له قلب أو سمع واعتبر فنعود إلى بداية الحديث ثم نواصل حيث توقفنا بإذن الله تعالى. Mes très chers frères, nous nous réunissons comme chaque mercredi soir afin de lire et d'étudier ensemble le livre de l'imam al-Bukhari rahimahullah ta'ala dans le bon comportement. Nous sommes dans la 27e nuit du mois de Muharram, c'est-à-dire le 25 septembre. Et comme chaque mercredi soir, nous continuons la lecture de ce livre dans le bon comportement. La semaine dernière, nous avions commencé la lecture du 132e chapitre qui avait pour titre « La bonne humeur ». Ça, c'est une traduction vraiment approximative, mais c'est un état d'épanouissement dans lequel on se trouve et de paix intérieure. On a lu le hadith numéro 301, mais nous n'avons pas dépassé le début, car nous avions évoqué beaucoup d'éléments en rapport avec la première phrase de celui-ci. Et il est possible qu'on n'arrive pas à la fin non plus aujourd'hui. لعل الله تعالى يبارك لنا في الوقت وإلا لعلنا نحتاج إلى أكثر من لقاء حتى نصل إلى غايته. على كل حال, donc on a commencé le hadith, on reprend la lecture du hadith au début, puis on continue là où nous nous sommes arrêtés بإذن الله تعالى. قال رحمه الله تعالى حدثنا إسماعيل بن أبي أويس قال حدثني سليمان بن بلال عن عبد الله بن سليمان بن أبي سلمة الأسلمي أنه سمع معاذ بن عبد الله بن خبيب الجهني يحدث عن أبيه عن عمه أن رسول الله صلى الله عليه وسلم خرج عليهم وعليه أثر غسل وهو طيب النفس. قرأنا إلى هذا الحد ثم قالوا أو قال الراوي فظننا أنه ألم بأهله أي أصاب امرأته فجامعها في جماع أصاب امرأته في جماع. Donc le hadith c'est les compagnons du prophète sallallahu alayhi wa sallam qui nous informent que le prophète sallallahu alayhi wa sallam est sorti et les a rejoints et sur lui atharu ghuslin, donc des éléments, des traces qui indiquent qu'il venait de se laver. وهو طيب النفس, et il est de bonne humeur. هذا أمر ظاهر على الوجوه. إذا كان المرء ذا مزاج حسن وطيب النفس كان ذلك ظاهرا على ملامح وجهه والعكس بالعكس كذلك. فإذا كان المرء سيء المزاج خبيث النفس كان ذلك ظاهرا على ملامح وجهه. Donc les compagnons radiyallahu anhum voient le prophète arriver vers eux alors qu'il se trouve à l'extérieur. Et on a parlé du fait d'être à l'extérieur. Ah d'ailleurs, je viens de me souvenir. أردت أن أضيف إلى حديثي السابق أمرا مهما. فلقد أطلت الحديث في كون المرء مكانه خارج بيته في النهار. أما في الليل فيعود ويؤوب إلى أهله ليعاشرهم معاشرة حسنة صالحة. La semaine dernière, j'ai beaucoup parlé sur le fait que la place de l'homme était à l'extérieur et qu'il ne devait pas rester chez lui et que ceux qui restent chez eux, ce sont les femmes. Du moins, celles qui restent chez elles, ce sont les femmes et pas les hommes. L'homme, sa place est à l'extérieur, du moins durant la journée. Amma en fin de journée, il retourne chez lui pour rester avec sa famille, sa femme et ses enfants et passer des bons moments avec eux. وهناك أمر جدير بالذكر. Et il y a une chose en rapport avec ça qui est très importante et qui doit être rajoutée.
وهو أن هذا الأمر وهو كون الرجل يوجد خارج بيته بالنهار هذا يكون في غير أوقات الفتن هذا يكون في غير أوقات الفتن فقد جاءت الأخبار عن النبي صلى الله عليه وسلم أنه سيكون في آخر الزمان انتشار عظيم للفتن وحينئذ لأن يبقى المرء في بيته ماكثا فيه ظهرا طويلا حتى يعافي نفسه من الوقوع في هذه الفتن خير له من أن يخرج ويتشرف إليها ومما يدل على ذلك قول النبي صلى الله عليه وسلم لأحد أصحابه ابكي على نفسك أو قال له ليسعك بيتك وابكي على نفسك ليسعك بيتك وابكي على نفسك قال له ليسعك بيتك أي ليكون بيتك واسعا لنفسك لا تحتاج إلى غير بيتك لا تخرج إلى الفتن لا تتشرف إليها لا تريد أن تلقي إليها نظرة لأن تبقى في بيتك في مثل هذه الأوقات خير لك ولا شك أننا نعيش زمنا كثرت فيه الفتن والفتن بجميع أوجهها سواء كانت فتنا متعلقة بالشبهات أو بالشهوات فإذا لم يجد المرء بدا فاضطر إلى الخروج فليكن وقت خروجه بحسب حاجته ولا يظل خارج بيته بغير سبب حتى لا يعرض للفتن فيقع فيها وتكون عاقبته وخيمة. Donc il existe un point important à rajouter, on ne va pas s'éterniser dessus. Sur ce point-là, donc na'am, l'homme il est à l'extérieur, na'am, la femme elle est à l'intérieur, et ainsi de suite. Cependant, il existe une exception. L'exception, c'est à la fin des temps. Le prophète sallallahu alayhi wa sallam nous a, dans de nombreux hadiths, mis en garde contre les troubles et les tentations qui arriveront à la fin des temps. Des troubles énormes et très dangereux. قال عليه الصلاة والسلام بادروا بالأعمال فتنا كقطع الليل المظلم. Précipitez-vous de faire des bonnes actions avant que ne vous recouvrent des épreuves, des troubles obscurs comme la nuit noire. Donc avant qu'il n'arrive ces fitan, il faut faire le maximum de bonnes actions. يتزود المرء بالاجتهاد في العبادات. On s'approvisionne en faisant le maximum de bonnes actions. Et dans notre hadith, le prophète sallallahu alayhi wa sallam conseille ses compagnons radiyallahu anhum pour celui qui vivra à cette époque-là. Il leur dit à ce moment-là, liyasa'ka baytuk, que ta maison te suffise, ne sors pas, reste à l'abri chez toi, parce que ces troubles et ces tentations et ces épreuves seront partout. Et celui qui va à leur rencontre n'aura pas de sécurité d'être touché par celle-ci. C'est comme Ad-Dajjal, mathalan. L'antéchrist, quand il viendra, il ne faut pas aller chercher à regarder à quoi il ressemble, ou comment il est, ou qu'est-ce qu'il dit. Non. Même si en toi-même tu es persuadé que ces tentations ne te toucheront pas, n'allez pas vers lui. Comme le prophète a dit, alayhi salatu wassalam. Et donc, il a dit, liyasa'ka baytuk, que ta maison te suffise. Et une époque comme la nôtre, c'est pas ce qui manque les fitanes. Les troubles et les tentations et les épreuves. Elles sont partout. Elles sont de tout type. Des épreuves, des tentations, dans les shahawat, dans les plaisirs, l'alcool, la fornication, la drogue, le vol, le meurtre, j'en passe et d'autres. On en entend tous les jours des pires et des pires. Et aussi les tentations au niveau des croyances. C'est-à-dire qu'on entend partout des gens qui nous disent tout et n'importe quoi.
Et aujourd'hui, ils ont trouvé des échos qui font parvenir leurs paroles bien loin. Je vais vous donner un exemple. Il y a une ta'ifa, une nouvelle, un nouveau groupe, dont on a vu certains de leurs adeptes il y a quelques années de ça. Au début, ils sont sortis, tout le monde se moquait d'eux. Tout le monde rigolait sur eux. Parce qu'ils portent des vêtements bizarres avec des couleurs arc-en-ciel. Tout le monde se moquait d'eux. Et bien, ces gens-là, aujourd'hui, ils ont un public, des sympathisants, des gens qui les défendent. Pourtant, il y a quelques années de ça, on se disait c'est impossible que ce groupe-là, il dépasse 100 personnes. Ben non. Wallahi kama qil, man takallama sumi'a lah, wa man qama julisa lah, wa man kataba quri'a lah. Wallah, comme il a été dit auparavant, quiconque parle trouvera quelqu'un pour l'écouter. Quiconque se lève trouvera quelqu'un pour s'asseoir devant lui. Quiconque écrit trouvera quelqu'un pour le lire. De toute façon, si on a réussi, des gens ont réussi à faire la promotion de Shaitan jusqu'à appeler les gens à l'adorer, les satanistes, et que ces gens-là, ils ont trouvé du public, il n'y a plus d'étonnement à avoir quand on voit ce qu'on voit aujourd'hui au nom de l'islam. Et tu vois sur Internet, dans les réseaux sociaux, les gens, ils transmettent, et regarde comment il est marrant lui, et regarde, il a fait une chanson, et regarde, il a fait un rap, et regarde, au début, il fait ça pour s'amuser. Mais c'est pas que dans les gens qui reçoivent cette information, il y en a qui sont plus faibles d'esprit que d'autres. Il y en a qui sont plus naïfs que d'autres. Il y en a qui sont plus ignorants que d'autres. Alors lui, il va regarder quelqu'un avec un vêtement de toutes les couleurs, qui a un discours, qui a des arguments. Après, les arguments, ils sont faibles ou bien ils ne valent rien, d'accord, mais pas pour tout le monde. Pas pour tout le monde. Et ça se trouve, il y a quelqu'un qui t'a envoyé la vidéo, tu voulais rigoler avec cette personne-là, et bien à la fin, tu en as fait un adepte de ces gens-là. Et c'est toi qui devras répondre devant Allah Ta'ala de la responsabilité d'avoir été la cause de l'égarement d'une personne. Parce que si être la cause de la guidée d'une personne est meilleur que les chamelles rousses, eh bien, qu'est-ce que vaut alors le fait d'être la cause de l'égarement d'une personne? Al-Muhim. Donc à ces moments-là, si tu dois sortir, ne sors que si tu en as besoin. Ça, on l'a dit pour les femmes à la base. Ça, c'est à la base, qu'il n'y a pas de fitaine. Comme la place de la femme à la base, c'est qu'elle est chez elle. Mais si elle doit sortir pour un besoin, elle sort. Là, il n'y a pas de problème. Eh bien, pareil pour l'homme aujourd'hui. L'homme, s'il sort, c'est parce qu'il a besoin d'être dehors. Et dans les moments des fitaines, eh bien, que sa sortie soit proportionnelle à son besoin. Et qu'il évite de sortir s'il n'en a pas besoin. Quand on était jeune avant, qu'on n'avait rien à faire, comme on dit, on voulait tuer le temps, on appelait les copains, viens, on va faire un tour à Carrefour ou à tel centre commercial. Et puis on tournait comme ça. Voilà. Pourquoi? Pour rien. On n'achetait même pas un paquet de chips. On tournait, c'est tout. Comme des gens aujourd'hui sortent le dimanche matin pour faire un tour au marché. À la limite, il y va pour faire ses courses. La haraj. Là, lui, il y va comme ça pour se dégourdir les jambes. Alors qu'on sait que Abradu al-biqa'i ila Allah, et shia al-aswaq, ahsantum. Quels sont les endroits qu'Allah déteste le plus? Les marchés. Parce que ce sont les quartiers généraux de qui? Le shaitan. Donc comment est-ce que tu peux aimer aller dans un endroit qu'Allah il déteste et dans lequel le shaitan se retrouve? Et si tu me dis, ouais, mais il y a un hadith qui dit que celui qui y va et qui dit telle invocation, il a 1000 hasanat. Hadith da'if inda jami'i al-muhaddithin min as-sabiqin. Ce hadith-là, il est faible chez l'ensemble des muhaddithin des 3 premiers siècles. Je sais, tu vas me dire, mais Cheikh Foulan, il a dit oui, na'am. C'est son avis. حفظه الله رحمه الله وجزاه خيرا عن هذا الرأي. لكن هو مخالف لما عليه أكثر أهل العلم. Il contredit cet avis-là, l'avis majoritaire des savants du hadith chez les premiers siècles et même ceux qui sont venus après. D'ailleurs, il contredit l'autre. Comment c'est l'endroit qu'Allah déteste le plus sur terre,
Mais il va te donner 1 million de hasanat si tu y vas comme ça, je vais te faire dua. Ajib hada, wallah. Là. Ala kulli hal. Quoi qu'il en soit, les gens, ils se rendent vers les fitanes, de leur propre gré. Ah, je vais regarder un tel. Non, mais il parle bien. Non, mais c'est juste pour voir ce qu'il dit. Non, on ne voit pas ce qu'il dit. On s'en fiche. On s'en fiche. Pendant des années, il y en a qui passaient à la télé, qui passaient à la radio, qui étaient sur Internet. On les a mis sur des piédestals. On dit des piédestals ou des piédestals, hein, sur des estrades. Avec comme ça l'argument, oh, il parle trop bien. Ah non, il parle trop bien. En plus, quand il parle, peut-être il les casse. C'était seul argument de vente. Ah lui, il est trop fort. Il parle trop bien. Hein. Et après, quand il y a des histoires bizarres qui tournent sur ces personnes-là, ah non, jette-le à la poubelle. Ah ça y est, il ne vaut plus rien. On s'en désavoue, on se désolidarise. Ajib hada. C'est parce que ces gens-là, on ne les a pas élevés pour les bonnes raisons. Tout simplement. Alors n'importe qui aujourd'hui vient, il crée une chaîne YouTube, il met un surnom, Abou Foulen, mais personne ne le connaît. Ou bien des fois, ils te mettent des appellations, c'est même pas des surnoms, le défenseur de ci, ou bien Blandin, ou la Blanchin, ou la Blanchon, là je sais pas quoi. Des gens dont on ne voit pas les visages, dont on ne connaît pas les noms, on ne sait pas où ils se trouvent, ils créent des chaînes YouTube, et ils parlent, d'où il vient, chez qui il a étudié, qu'est-ce qu'il a étudié, qu'est-ce qui le connaît. On n'a aucune réponse à ces questions-là. Ils créent une chaîne YouTube, et c'est normal. Au début, pareil, on s'en moquait, on rigolait. Ah, il est marrant lui, regarde, il est marrant. On se l'envoie sur WhatsApp, on se l'envoie sur les réseaux sociaux. Et tu te rends compte petit à petit qu'il est passé de 5 abonnés à 10, à 100, à 1000, à 10 000, à 20 000. Masha'Allah. C'est vous qui lui avez fait de la pub. C'est vous. Alors que si on l'avait ignoré, eh bien, il serait oublié. Plus personne n'aurait prêté attention à lui. Et bien, faites attention aux fitanes, elles sont partout. Elles sont partout. Alors, comme on ne va pas sortir, on ne va pas se rendre à l'extérieur pour se préserver des fitanes qui sont à l'extérieur, on ne va pas non plus de chez nous ouvrir les fenêtres qui donnent vers ces fitanes-là. Aussi. Taïb, on revient au hadith. Je vous avais dit aujourd'hui, vous n'allez pas regretter d'être venu, Inch'Allah. Ah, c'est des piédestaux? C'est tu vois, je ne savais pas. J'ai bien fait de... C'est ça, ça c'est la technique. Quand il y a un khilaf, al-khuruj min al-khilaf ahwat. Quand il y a une divergence, sortir la divergence, c'est toujours la précaution. Piédestal, piédestal avec un S, un journal, des journaux, un bocal, des bocaux, un chacal, des chacos. Non, des chacals. Donc il y a des pièges. Et là, je n'étais pas sûr. Al-Muhim, on revient au hadith. Donc les sahaba radiyallahu anhum, ils ont marqué deux choses sur le prophète alayhi salatu wassalam. Awalan, alayhi atharu ghusl. Qu'il y avait sur lui des traces de lavage. Il venait de se laver alayhi salatu wassalam. ومما يذكر في هذا الموطن أيضا أن خروجه عليه الصلاة والسلام على أصحابه رضي الله عنهم كان بالنهار وهذا القيد مهم سنذكر سببه لاحقا إن شاء الله تعالى. Et parmi les éléments importants évoqués à ce stade du hadith, c'est que quand le prophète est sorti, c'était pendant la journée. Parce que la nuit là-bas, il n'y a pas des lampadaires dehors, il n'y a pas des lumières partout. La nuit, ils ne faisaient rien dehors, ils restaient chez eux. Les gens ne sortaient pas la nuit, ils restaient chez eux. D'ailleurs, le prophète sallallahu alayhi wa sallam, il a demandé aux musulmans de faire rentrer leurs femmes et leurs enfants. À quel moment? Pourquoi? Hein? Parce que les shayatines, ils se répandent à ce moment-là. Il nous a demandé aussi de fermer les fenêtres, les portes, de recouvrir les récipients. Hadith ma'roufa. À ce moment-là. Parce que c'est le moment où les shayatines sortent. Va toi dehors à Al-Maghrib. Tu vois des enfants de 4 ans, 5 ans, ils sont dehors en train de s'amuser, jouer au ballon, là, je ne sais quoi d'autre encore. Quand c'est l'été, ça y est, sous prétexte qu'il fait chaud, alors tu vois des femmes en pleine nuit, après l'Isha, dehors en train de prendre l'air. Qu'est-ce que cela? Après les gens ils s'étonnent. Ouais, j'étais chez moi tranquille en train de dormir et boum, je me suis fait étrangler, j'arrivais plus à respirer. Après je vois des araignées, je vois des gens, je fais des cauchemars.
Et quand j'arrive plus à faire la prière et je déteste mon mari alors que je l'aimais avant, vous vous étonnez. Ata'jaboun. Tout ce qu'on vous a donné comme conseil pour échapper au mal de Shaitan, vous n'en avez que faire. Vous mettez des photos chez vous. Vous ne faites pas les invocations le soir et le matin. Quand vous vous déshabillez, vous ne faites pas les invocations à dire pour préserver votre nudité. Vous sortez de moment où il ne faut pas sortir. J'en passe et d'autres. Vous mettez vos photos sur Internet. Moi, je ne comprends pas, wallah. C'est comme là, il y a une femme, elle est morte, une musulmane, rahmatullah alayha. Donc les gens ils nous disent qu'elle est morte, voilà, elle est morte, elle s'est fait assassiner, et qu'elle a janaza sur elle tel jour et tel jour, et ils mettent sa photo. Allez, ils mettent sa photo. ايش فائدة وجود صورتها بالله عليكم؟ أخبروني أنا ما أدري والله. Quel est l'intérêt de mettre la photo d'une femme sur Internet alors qu'elle vient de mourir? C'est quoi l'intérêt بالله عليكم? Asma bint Abi Bakr radiyallahu anhuma. Avant de mourir, son petit-fils Urwa, son fils pardon, Urwa ibn Zubayr, il lui a ramené une belle robe, une robe magnifique. Elle a refusé de la porter. Elle a dit parce qu'elle est serrée, elle va dessiner mes formes. C'était une vieille femme. C'était une vieille femme. Et quand elle est morte, avant de mourir, elle a demandé à ce qu'on recouvre son hache, son brancard sur lequel on portera le corps pour l'emmener au cimetière. Je vais y arriver. Elle a demandé à ce qu'on le recouvre avec une sorte de protection pour ne pas que les formes de la femme soient visibles à ce moment-là, comme ils faisaient le Habasha. Ça, c'était une chose que faisaient les femmes dans le Habasha. Quand une femme mourait, qu'ils l'emmenaient au cimetière, qui portait sa dépouille, ils mettaient sur son corps une sorte de protection surélevée pour ne pas que ses formes soient visibles. C'est une vieille femme, une grand-mère de 70, 80, 90 ans, je ne sais plus quel âge elle avait quand elle est morte, radiyallahu anha. Elle refuse de porter des vêtements serrés et elle demande à ce qu'on recouvre son corps d'un objet surélevé pour ne pas que ses formes soient visibles. Et aujourd'hui, tu as des femmes, elles ont 20 ans, 30 ans, elles mettent le hijab et elles se maquillent et elles se prennent en photo et elles les mettent sur les réseaux sociaux comme ça. Tout le monde les a. Tout le monde les a. Tout le monde les a. Vous savez, un sihr, ça se fait avec une photo. Un sahir, tu lui donnes une photo, il te fait la ajaïb. Donc continuez, c'est bien, continuez. Plaignez-vous, il m'arrive des problèmes, mon mari il est parti, j'aime plus mon mari, j'arrive plus à dormir, je vois des diables dans mes rêves, il m'arrive ci, il m'arrive ça. Continuez. Les gens, ils ont qu'à se servir sur Internet. Ils vont dans Facebook, ils vont dans les autres réseaux sociaux, et ils voient une photo de toi, ils la trouvent. Et c'est parti. Et après, tu n'as que tes yeux pour pleurer. Voilà la pudeur, subhanallah, voilà la pudeur chez ces femmes-là, qui mettent le hijab. Moi, je ne parle pas des femmes qui ne mettent pas le hijab. Hein. Moi, je te parle de ces femmes qui mettent le hijab, mais qui font des vidéos sur Internet pour t'apprendre à mettre le hijab de la façon la plus fashion possible, ou bien qui t'apprennent à te maquiller de façon la plus passable possible, jusqu'à ce qu'aujourd'hui, tu marches dans la rue, et une femme en hijab elle passe à côté de toi, wallah, tu sens son parfum plusieurs mètres après qu'elle soit partie. Hajib, hada. Voilà, même les femmes en hijab elles se parfument aujourd'hui. Hasbi Allah wa ni'mal wakil. Ala kulli hal. Donc, c'était en journée. Il est sorti en pleine journée. وعليه أثر الغسل فظننا أنه قد ألم بنفسه بأهله أنه ألم بأهله. Donc nous avons pensé, ils ont cherché la raison pour laquelle il est sorti à ce moment de la journée avec les cheveux mouillés, ça se voit qu'il vient sortir entre guillemets de la salle de bain, du bain. Alors ils ont pensé à la raison pour laquelle il est sorti à ce moment-là mouillé. Nous avons donc eu une forte présomption qu'il venait d'avoir un rapport avec une de ses épouses. فقلنا يا رسول الله إن نراك طيب النفس. Alors nous dîmes, hein, c'est pas nous disâmes, nous dîmes. Alors nous avons dit,
Ô messager d'Allah, nous te voyons de bonne humeur. Donc regarde, l'esprit de déduction. Première déduction, c'est que la raison pour laquelle il est sorti à ce moment de la journée avec des traces de lavage récents sur lui, c'est qu'il a eu un rapport intime avec une de ses épouses. Première déduction. Parce qu'on a déjà dit que comme nous on fait aujourd'hui, prendre des bains, des douches comme ça pour le plaisir, c'était pas courant à l'époque. Soit on se lavait parce qu'on avait fait un effort physique et qu'on sentait, ou soit on se lavait parce que c'était légiféré. Après un rapport intime, le vendredi, le jour de l'Eid, cancement ihram ila akhiri. Première déduction, le lien entre le lavage récent et le rapport intime. Deuxième déduction, le lien entre la bonne humeur et le rapport intime. Et ça, c'est une réalité absolue sur laquelle je pense tout le monde est d'accord. Que parmi les raisons, parmi les causes de la bonne humeur, c'est d'avoir passé un moment agréable avec son épouse. Et les rapports intimes, avant d'en parler, قبل أن نتطرق لهذا الموضوع يجب أن نذكر أمرا مهما وهو أن هذه الأمور من الدين وكما أن الله تبارك وتعالى ذكرها في القرآن والنبي صلى الله عليه وسلم في السنة ويتفرع تحت هذا الموضوع مسائل كثيرة جدا أطال الفقهاء الحديث عنها في كتب الفقه فلا ينبغي أن تضيق الصدور للاستماع إلى مثل هذا الحديث وكذلك ليس من الأدب السيء أن تذكر مثل هذه أو أن يذكر مثل هذه المواضع في المساجد لأنها من الدين وأعلم أن كثيرا من الناس لا سيما إذا كانوا من بعض البلدان العربية يتحرجون من مثل هذه الأمور ولا يذكرونها لا بالتصريح ولا بالتلميح وربما لو ذكرها أحد بجنب أحدهم لا زجره ووبخه وعنفه وهذا لا ينبغي في الحقيقة اللهم إلا أن يكون هذا الحديث في غير موضعه فإن كان مقيدا بقيود الشريعة فهو من الحديث في الدين كغيره من الأحاديث ولا حرج من ذكره في المساجد بل لا حرج من دراسة الأحكام المتعلقة بالجماع ومتقدماته عفوا في المساجد يرحمك الله لا سيما والناس في أمس الحاجة إلى معرفة هذه الأحكام فإنه من الناس من وجد وقد شابت لحيته واحذوذب ظهره ولا يدري أنه يجب عليه أن يغتسل بعد أن جمع أهله عجيب هذا والله فهذا نقص عظيم في حق هذا الرجل حيث لم يتفقه في دينه وكذلك في حق أئمة المساجد الذين لم يعلموا هذه الأحكام للناس. Avant de rentrer dans le sujet, il y a une introduction importante à faire. C'est que certaines personnes sont gênées lorsque on traite des sujets en rapport avec les rapports intimes, en relation avec les rapports intimes, dans les mosquées. Et il faut savoir qu'il n'y a absolument aucun mal à cela. Et que cette gêne que certains ressentent ne doit pas les empêcher d'écouter ces paroles-là et d'apprendre. Allah tabaraka wa ta'ala a évoqué les rapports intimes dans le Coran. Comme le prophète sallallahu alayhi wa sallam en a parlé dans la Sunna. Et comme en fonction de ces textes-là du Coran et de la Sunna, on a énormément de règles en rapport avec les relations intimes, traitées par les savants dans des chapitres entiers du fiqh. Tu prends dans les livres de fiqh, généralement c'est Babu Ushratin Nisa, dans Kitabu An-Nikah. Dans le chapitre du mariage, tu as un sous-chapitre dans les relations intimes. Et il y a des règles. Il y a des choses qu'on a le droit de faire, des choses qu'on n'a pas le droit de faire. Il y a des moments, il y a des ci, il y a des ça, il y a plein de règles. Et je sais que dans certaines cultures, chez certaines personnes, dans certains pays, on ne parle pas de ces choses-là. C'est
comme on dit chez nous, c'est chouma. C'est la honte. C'est ib. On ne parle pas de ces choses-là. C'est pour ça que tu trouves chez les Maghrébins, jamais tu trouveras un père qui parlera de ces questions-là avec son fils. Jamais. Et dans les mosquées, si jamais un imam il a la folie, l'audace de parler de ces choses-là, les gens vont regarder de travers. Celui-là, il n'a pas honte, il est dans la mosquée, parle comme ça. Là, si c'est des sujets qu'Allah Ta'ala a évoqués dans le Coran, ou le Nabi sallallahu alayhi wa sallam dans la Sunna, et les ulama dans les ouvrages de fiqh, dans lesquels il y a des règles qu'on doit respecter, ce n'est pas une chose qu'on doit avoir honte d'évoquer. Pas du tout. Wallah, on a trouvé des gens, des personnes qui ont vieilli, qui avaient la barbe blanche et le dos courbé, et qui ne savaient pas qu'après avoir eu un rapport avec son épouse, il devait faire le lavage. Ils ne savaient pas. Alors il faisait les ablutions normalement, comme d'habitude, et puis il priait. T'imagines pendant combien d'années il a fait ça? Et lui, ce genre de personne-là, il est responsable du fait qu'il n'ait pas recherché la science. Tout comme les gens de science autour de lui, et en premier lieu les imams des mosquées, sont responsables parce qu'ils n'ont pas évoqué ces sujets à la mosquée. Donc c'est important d'en parler. Et il ne faut pas ressentir dans sa poitrine de la gêne. Allah Ta'ala, il a mentionné dans le Coran, bien entendu avec une éloquence sans pareil, et avec des allusions que les gens comprennent, et le prophète sallallahu alayhi wa sallam aussi. Et quand les ulama avaient besoin d'être précis pour que les gens comprennent, parce qu'au bout d'un moment les allusions ne suffisent plus, alors ils l'étaient. Ils l'étaient. C'est comme dans Bab al-Istinja, quand on apprend dans Kitab al-Tahara, dans la purification, quand tu vois l'Istinja ou l'Istijmar, comment te purifier les parties intimes après avoir fait tes besoins. Ben, ils rentrent dans les détails, et ils expliquent, et ils donnent des noms, et ils donnent des façons de faire, pour que tu saches comment faire. Donc quand on a besoin, on doit nous le montrer. Et on doit nous l'expliquer. Donc les Sahaba radiyallahu anhum ont fait le lien entre la bonne humeur du prophète sallallahu alayhi wa sallam et le fait qu'il ait eu un rapport avec une de ses épouses juste avant. Dans le Coran, Allah Ta'ala nous donne des images pour nous montrer la proximité de l'homme avec son épouse. Allah Azza wa Jalla dit Hunna libasul lakum wa antum libasul lahum. Elles sont un vêtement pour vous et vous êtes un vêtement pour elles. Et Allah Ta'ala dit dans le Coran aussi Nisa'ukum harthul lakum fa'tu harthakum anna shi'tum. Vos épouses sont-elles des champs? Labourez vos champs comme vous le voulez. Donc ça c'est des images qui sont comprises. Al-labib wa dunahu yudrikani al-maghza min al-kalam. Qu'on soit rusé ou qu'on soit normal, le sens il est classique et il est connu. والنبي صلى الله عليه وسلم في أحاديث كثيرة صرح بمحبته للنساء. Et le prophète صلى الله عليه وسلم dans de nombreux hadiths a dit clairement qu'il aimait les femmes. Il a dit عليه الصلاة والسلام حبب إلي من دنياكم هذه بماذا بدأ؟ بالنساء. بالنساء والطيب وفي رواية بالطيب والنساء وجعلت قرة عيني في الصلاة. On m'a fait aimer dans ce bas monde trois choses. Les femmes, le parfum et ma réjouissance ultime, c'est la prière. وقال تعالى وخلق الإنسان ضعيفا. قال المفسرون من سلف هذه الأمة أي مع النساء. وخلق الإنسان ضعيفا مع النساء. فضعف المرء المشار إليه في الآية هو ضعفه مع النساء. Et dans le verset, quand Allah Ta'ala dit et l'être humain a été créé faible, les savants du tafsir, pas tous mais beaucoup d'entre eux disent qu'il s'agit de la faiblesse de l'homme envers les femmes. وروي عن سفيان بن عيينة سفيان الثوري رحمة الله عليه أنه قال أصبر على الصيام والقيام ولا أصبر على النساء. Et je peux patienter sur le fait de jeûner ou de passer la nuit en prière, mais j'ai du mal à patienter face aux femmes.
Donc, Allah Ta'ala a légiféré pour les hommes le mariage, afin qu'ils puissent assouvir ce besoin, ce désir, ce plaisir dans le halal. Ce désir, ce besoin dans le halal. Et comme la shahwa de l'homme, elle est comme sa shahiyya. En arabe, on a deux mots. On a shahwa, c'est le désir sexuel, et shahiyya, c'est l'appétit. Et on a des hommes qui ont des appétits différents en ce qui concerne ce qu'ils mangent. Je vais aller avec Flan au restaurant, je vais prendre un œuf, je vais shba', j'aurai plus faim. Il va prendre un bœuf, il aura encore faim. Donc comme l'appétit des hommes est différent dans ce qu'ils mangent, eh bien leur appétit sexuel aussi. Il y en a qui se contentent de peu, et il y en a qui ont besoin de beaucoup. Et c'est par rapport à cet appétit démesuré chez certaines personnes, ou bien plus grand que chez d'autres, qu'Allah Ta'ala a légiféré et a permis le mariage avec plus d'une femme. Tout comme il a légiféré le divorce. Donc les gens qui refusent la polygamie, qu'ils ne refusent pas le divorce à ce moment-là. Parce que tu ne pourras pas reprocher à un homme de se lasser d'une femme. Ou bien, au bout d'un moment, elle sera fatiguée, elle sera vieille, elle sera plus en âge de satisfaire tes besoins à ce moment-là. Donc, comment il fait? Comment l'homme il fait à ce moment-là? Ni vous lui permettez de se remarier, ni vous lui permettez de divorcer. Ça, les premiers qui ont inventé la perpétuité dans la prison, c'est ces femmes-là. Al-Shahid, vous savez, il y a certaines masaïl, il y a beaucoup de masaïl, hein. Mais il y en a certaines, je vais les garder de côté, je ne vais pas vous les dire. De peur qu'elles vous fassent du mal. Parce qu'il y a certaines masaïl, des fois, il vaut mieux pas les donner à certaines personnes. Alaykum salam. وقد قال علي رضي الله عنه حدث الناس بما يعقلون. Parler aux gens en fonction de ce qu'ils comprennent. Il ne faut pas que des fois tu apportes une vérité à quelqu'un qu'à cause de sa mauvaise compréhension, il rejette. Et ainsi, il aura rejeté la parole d'Allah et de son messager, alayhi salatu wassalam. Ala kulli hal. Prophète dit, sallallahu alayhi wa sallam, hubbiba ilayya min dunyakum hadhihi at-tib wa an-nisa. Il aimait les femmes. Et quand Amr ibn al-As, radiyallahu anhu, lui a demandé, qui aimes-tu le plus parmi les gens, il a dit Aïcha, radiyallahu anha. Et quand il a vu une amie de Khadija, son épouse, sa première épouse, il lui a offert des cadeaux et il a demandé de ses nouvelles. Et Aïcha n'a pas compris. Elle a dit, pourquoi tu as agi comme ça envers cette femme-là? Tu ne fais pas ça d'habitude. Il a dit, innaha kana sadiqatan li Khadija. C'était une amie de Khadija. Et là, Aïcha gharat. Elle s'est mise en colère. Et elle lui dit, pourquoi tu évoques cette femme-là, Shadqa al-Khaddain? Elle avait les gencives roses, elle n'avait plus de dents édentées parce qu'elle était vieille. Elle a invoqué de certaines façons, Rasul s'est énervé. Aïcha lui a dit, elle lui dit, Allah il te l'a remplacé par meilleur qu'elle. Et il est important, quand vous entendez des paroles comme ça de la part de Aïcha, de ne pas oublier qu'elle était jeune. Peut-être qu'elle a 12 ans quand on dit ça. Peut-être qu'elle a 14 ans quand on dit ça. D'accord, hein, pour ceux qui disent qu'elle avait 10 ans quand elle s'est mariée avec le prophète, non, elle n'avait pas 18 ans. Elle avait 18 ans quand le prophète il est mort. Alayhi salatu wassalam. Donc, là, le prophète s'énerve. Il dit, la wallahi ma abdalani Allahu khayran minha. Non, par Allah. Il ne me l'a pas remplacé par meilleur qu'elle. Il dit, elle m'a aidé quand les gens m'ont abandonné. Elle a cru en moi quand les gens m'ont rejeté. Et Allah il m'a donné d'elle des enfants, alors qu'il m'a privé des enfants avec les autres. Et Allah il m'a donné son amour. Al-Shahid. Donc, le Nabi alayhi wassalam, il aimait les femmes. Et après, il se mariait. Et il se mariait beaucoup. حتى روى البخاري عن عبد الله بن عباس رضي الله عنهما أنه قال خير هذه الأمة أكثرهم نساء. Les meilleurs de cette communauté sont ceux qui ont le plus de femmes. Et là, les ulama, ils اختلفوا sur le sens de cette parole-là. على أقوال. Soit on le prend على ظاهره, on le prend tel qu'il a été dit, et les meilleurs seront ceux qui auront le plus de femmes lorsqu'ils auront été justes avec elles.
Parce qu'il faut être juste s'il y en a plusieurs femmes. Et ceux qui sont justes, ce sont les meilleurs. Et le deuxième avis, c'est qu'il faisait référence au prophète, alayhi salatu wassalam, parce qu'il avait plusieurs épouses. Et il a été rapporté, أن النبي صلى الله عليه وسلم كان يدور على نسائه في الساعة الواحدة من الليل وهن 11 امرأة. Il a été rapporté que le prophète sallallahu alayhi wa sallam faisait le tour de ses femmes dans la même nuit. Faisait le tour de ses femmes dans la même nuit. Et les Sahaba radiyallahu anhum disaient, quand il rapportait ça aux tabi'in, يستغربون ومن يطيق وكان يطيق ذلك. Est-ce qu'il arrivait à supporter ça? Est-ce qu'il était capable de faire cela? فكانوا يقولون كنا نتحدث أنه أعطي قوة 30 رجلا. On se disait entre nous les Sahaba radiyallahu anhum que le prophète il avait la force de 30 hommes. De 30 hommes. Dans la force, يعني القوة الأصلية, la force de base, والقوة في الجماع. Et la force dans les rapports intimes. وكان النبي صلى الله عليه وسلم ينصح أصحابه رضي الله عنهم لمن أراد أن يعود. فقال إذا أتى أحدكم امرأته فأراد أن يعود فليتوضأ. وفي رواية فليتوضأ فإنه أنشط له أن يعود. Il disait à ses compagnons radiyallahu anhum, celui d'entre vous qui a eu un rapport avec son épouse et qui veut recommencer, eh bien qu'il fasse les ablutions. Et dans une autre version, qu'il fasse les ablutions car ça lui donnera l'énergie pour recommencer. Et Abdullah ibn Umar radiyallahu anhuma, il disait, je ne vois pas quelqu'un à qui Allah il a donné une force plus importante que la mienne dans le jima' que le prophète sallallahu, à part le prophète sallallahu alayhi wa sallam. Il y a même des abwab, des passages dans certains livres de biographie où on réunit les gens par rapport à des caractéristiques précises parmi eux. وَمِنْهُمْ النَّكَّاحُونَ, ceux qui se mariaient beaucoup. مِنْهُمْ الْمُغِيرَ ibn Shu'ba radiyallahu anhu, parmi eux الْمُغِيرَ ibn Shu'ba. Quand il est arrivé à 70 ans, il lui dit, tu t'es marié combien de fois? Il a dit, أَنْهَيْتُ الْعَدَّ بَعْدَ السَّبْعِينَ, j'ai arrêté de compter après 70. Il se mariait avec 4, il est divorcé les 4, il reprenait 4. وهكذا روي عن الحسن بن علي رضي الله عنه. Ça aussi été rapporté de Hassan ibn Ali رضي الله عنه. كان نكاحا للنساء, il épousait beaucoup les femmes. Et lorsqu'il arrivait à 4, et que ça y est, pour une raison ou pour une autre, il voulait changer, alors il divorçait et puis se remariait. على كل حال, ça aujourd'hui les gens disent quoi? C'est bizarre ça. Comment ça se fait il divorce que pour se remarier? هذه ما كتدخلش في الأذهان اليوم. Cette chose-là elle rentre plus dans la tête aujourd'hui. Mais هذا غلط. هذا غلط. D'ailleurs, والشيء بالشيء يذكر. روى الترمذي عن أبي علي طلق بن علي رضي الله عنه أن النبي صلى الله عليه وسلم قال إذا الرجل دعا امرأته أو دعا زوجته إلى فراشه فلتأته وإن كانت على التنور. Prophète sallallahu alayhi wa sallam, lorsque l'homme appelle sa femme au lit conjugal, pour le devoir conjugal, qu'elle lui réponde, même si elle est au fourneau, même si elle est en train de faire à manger, même si elle est en train de faire du pain. Là, les ulama disent que quand elle est en train de faire à manger et qu'elle laisse le fourneau pour répondre au devoir conjugal, il y a de fortes chances que ce qu'elle prépare brûle. Et en se brûlant, soit détruit et pas comestible. Et les ulama disent il vaut mieux détruire ce qu'on possède que tomber dans ce zina. Que tomber dans ce zina. Et le prophète sallallahu alayhi wa sallam, والحديث في صحيح مسلم من عن جابر أو عن أنس عن جابر رضي الله عنهما, il est sorti, خرج النبي صلى الله عليه وسلم فرأى امرأة. Il est sorti de chez lui, il a vu une femme. فرجع إلى بعض أهله, il est retourné chez une de ses épouses. فرآها تعمس المئينة, يعني تدلك جلدا لها. Donc le prophète est sorti de chez lui et il a vu une femme.
Alors il est retourné chez lui, chez une de ses, il est retourné chez lui, chez une de ses épouses. Il l'a trouvé en train de tanner une peau. فأتاها فأصاب منها. Donc il a eu un rapport avec elle. Puis il est retourné voir ses compagnons radiyallahu anhu. Et il leur a dit, في معنى الحديث نذكره بالمعنى إذا رأى أحدكم امرأة تعجبه فليأتي أهله فإنما عندها عند الأخرى. Quand l'un d'entre vous il voit une femme qui lui plaît, qu'il retourne chez lui et qu'il aille auprès de son épouse. Car ce qu'il a vu chez l'autre, il le trouvera chez la sienne. Il le trouvera chez la sienne. ولذلك جاء الشرع بتهديد المرأة التي تأبى طاعة زوجها في واجبها في الفراش. جاء في الصحيحين من حديث أبي هريرة رضي الله عنه أن النبي صلى الله عليه وسلم قال إذا دعا الرجل امرأته إلى فراشه فأبت فبات عنها غضبان باتت والملائكة تلعنها حتى الصباح أو كما قال عليه الصلاة والسلام. Pourquoi il a dit lorsque l'un d'entre vous appelle son épouse au devoir conjugal et qu'elle refuse et qu'il se couche en colère contre elle, eh bien qu'elle sache que les anges la maudissent jusqu'au matin. Que les anges la maudissent jusqu'au matin. Et wallah, c'est agib qu'une femme musulmane refuse. Alors, elle refuse tout en fait. Elle refuse la polygamie, elle refuse le divorce, et pour clouer le. Comment on dit? Et pour la cerise sur le gâteau, elle se refuse à son mari. Tue-le et puis tu te débarrasseras. Non, je veux te tuer à petit feu, prêter que tu moutes. Mu'azzaban. Elle veut qu'il meure torturé. Et après, elle ne comprend pas après. Après, ديما ما عجبوش الحال، ديما غضبان، ديما زعفان، ديما راه يزقي، ديما راه يطير ويهبط ويطلع Après, elle ne comprend pas avec tout ça. ما عرفتش علاش الراجل ديما غضبان. Ah bon? Elle ne comprend pas avec tout ça pourquoi son mari est toujours en colère. Elle ne comprend pas. Je dis, voilà, tu ne comprends pas. Mais c'est normal. Tu lui refuses de toutes les façons possibles d'être de bonne humeur. Comment tu veux qu'il soit de bonne humeur alors? Comment tu veux? Et subhanallah, les femmes intelligentes, quand elles veulent obtenir quelque chose de leur mari, elles passent par cette porte-là. Vous connaissez le hadith de Anas, radiyallahu anhu, fi Sahih Muslim. Il nous raconte que sa mère, Sulaym, elle a épousé, comment s'appelle le mari de Sulaym quand il s'est converti par son. Il s'est marié avec elle par son islam? C'est quoi sa kunya? Hadi Arif? Hein? Abu Talha. أتيت بنصف كنيته فلك نصف الجواب. نعم أبو طلحة. أبو طلحة c'est marié avec Sulaym, la mère de Anas رضي الله عنهم أجمعين. وكان مهرها إسلامه. C'était sa conversion à l'islam qui a été la dot de Sulaym. Elle a eu un enfant avec Abu Talha. فمات الولد. L'enfant il est mort من غير أن يعرف ذلك أبوه, sans que le père de cet enfant-là ne le sache. Il n'était pas là. Alors Sulaym جمعت أهلها, elle a réuni sa famille, elle a dit لا يخبر أحد أبا طلحة بوفاة ابنه قبلي. Personne ne doit informer Abu Talha de la mort de son enfant avant moi. C'est moi qui lui dis, c'est pas vous. Abu Talha il rentre le soir, elle lui prépare à manger, et il mange حتى شبع فأكل حتى شبع. هذا الباب الأول. Voilà la première porte. البطن. Si une femme veut quelque chose de son mari, تهلا في البطن تاعو. Elle s'occupe bien de son ventre. Quand tu lui diras viens on va manger une pizza, ou là un gars qui dit c'est nul ça. أنا عندي في الدار 5 étoiles. عندي كاع l'espace, l'univers. اليوم viens on va manger un gars, vas-y viens on y va. Chez moi il y a des pâtes et du poisson pané. Après elle ne comprend pas, tu manges toujours dehors et tu ne manges pas à la maison. Je dis wallah tu ne comprends pas. عجيب هذا والله. المهم. Alors elle lui fait à manger فأكل حتى شبع.
ثم تصنعت له يعني تزينت له وتحسنت. Puis elle s'est fait belle pour lui d'une façon comme jamais elle s'était fait belle avant pour lui. وقالت هيت لك وفي قراءة هييت لك يعني أنا مستعدة لأجلك. Elle s'est préparée, elle s'est fait belle et elle lui a dit je suis prête. فأصاب منها. Et donc il a eu un rapport avec elle. Et alors qu'il était avec elle, rassasié, satisfait, elle lui donne un mithal, une image. Elle lui dit, si des gens prêtent quelque chose à d'autres personnes, est-ce que tu trouverais grave que ces personnes-là viennent récupérer ce qu'ils ont prêté? Il a dit non. Alors elle lui dit, احتسب الأجر في ولدك فقد توفاه الله. Dans ces cas-là, compte sur la récompense pour ton enfant, Allah Ta'ala, il l'a fait mourir. فغضب عليها. Il s'est mis en colère contre elle parce qu'elle ne lui a pas dit directement ce qui s'est passé. ولكن أنا أسألكم أترون أن غضبه كان كذلك لو أخبرته قبل ذلك؟ لا والله شتان بين الغضبين. Est-ce que vous pensez que si elle lui avait dit dès qu'il rentre à la maison, Ya Waïla, en se tirant les cheveux et en se tapant les joues et en déchirant ses vêtements, ton fils il est mort, qu'il aurait mieux réagi? Là il s'est mis en colère, mais c'était tranquille. C'était tranquille. Parce qu'elle l'a préparé auparavant. Elle l'a préparé. Et après, le prophète Abu Talha, à la prière de Souk, il est parti voir le prophète sallallahu alayhi wa sallam, il lui a raconté ce qui s'est passé. Qu'est-ce qu'il lui a dit? Il a dit quoi? Barakallahu lakuma fi ghabiri laylatikuma. Qu'Allah Ta'ala il bénisse la nuit que vous avez passée ensemble. Et elle est tombée enceinte après cette nuit-là, et elle a eu un enfant. Et Allah il a mâché une date et il a craché la salive dans la bouche de l'enfant. Et l'enfant, il avait le pouce du prophète à proximité. Il s'est mis à le sucer comme les enfants ils sucent leur tétine. Et il a dit, regardez, regardez les ansars des plus jeunes âge, ils aiment les dates. Al-hadith. كذلك روى ابن حبان من حديث عائشة رضي الله عنها aussi عائشة رضي الله عنها nous dit لما رأيت من النبي صلى الله عليه وسلم طيب نفس فقلت يا رسول الله ادعو الله لي. شوف regarde les femmes les aqilat, femmes intelligentes. Quand j'ai vu de la part du prophète ça c'est une bonne humeur, je lui ai dit ya Rasulallah, invoque Allah pour moi, invoque Allah pour moi. فقال اللهم اغفر لعائشة ما تقدم من ذنبها وما تأخر وما أسرت وما أعلنت. فضحكت عائشة رضي الله عنها حتى سقط رأسها في حجرها من شدة الضحك. فقال صلى الله عليه وسلم أو يسرك دعائي لك؟ فقالت وكيف لا يسرني؟ فقال عليه الصلاة والسلام إنه لدعائي لجميع أمتي في جميع صلواتي. أو كما قال عليه الصلاة والسلام. Il a dit, donc elle a vu qu'il était de bonne humeur. Elle a dit, ah, faut en profiter. Pareil, pour les femmes qui nous écoutent, si ça existe encore, quand tu vois ton mari est de bonne humeur, profites-en. Mais il faut qu'il soit de bonne humeur. Toi t'es là, oh j'en ai marre de rajul hada, il crie toujours sur moi, et il est jamais content, وندير له العدس ما يحبش العدس, وندير له الخزو ما يحبش الخزو, وندير له الطماطم ما يحبش الطماطم, وندير له اللحم ويحب الدجاج, وندير له الدجاج ويحب اللحم. Et t'as des femmes, elles ont 70 ans, 80 ans, elles veulent divorcer. Mais t'as pas compris encore. Tu n'as pas compris. Saouda bint Zam'a radiyallahu anha, c'était la plus vieille des épouses du prophète alayhi salatu wassalam. Elle a eu peur que le prophète il la divorce. Ça fait kibrat. Elle a eu peur. Elle a dit à Rasulallah, ne me divorce pas et en échange je donne mon jour à Aïcha. Le prophète a dit d'accord. Elle a dit d'accord. ومن ذلك قوله تعالى وإن امرأة خافت من بعلها نشوزا أو إعراضا فلا جناح عليهما أن يصلحا بينهما صلحا. C'est dans le Coran. Ceux qui vont dire non ça se fait pas, عاش معها حتى عيا وطلقها في الآخر. كيفاش ça se fait pas? Ça se fait pas pour qui? De qui? Ça c'est des paroles de femmes qui disent, c'est des femmes qui disent ça. Ou là des efféminés ou des féministes. Les gens ne disent pas des choses comme ça. المهم
Idhan, tu veux ton mari de bonne humeur, tu sais quoi faire. Je vous avais raconté l'histoire avec Abd al-Razzaq San'ani, rahimahullah ta'ala, le muhaddith al-kabir. Un grand muhaddith du Yémen, mais il était dur avec ses élèves. Je sais qu'il m'a ma'akum. Il les réunissait comme ça, il disait Anta, ta'arad alayya al-hadith. Vas-y, rapporte-moi, récite-moi le hadith. Yalla, subhanakallah. Quand ils étaient incapables de réciter le hadith, كان يمنعهم من الدرس مدة طويلة. Il les privait du dars pendant une longue période. Le problème, c'est que les gens, ils ne sont pas comme aujourd'hui, tout frais payés dans des universités avec des classes, des chambres, des dortoirs et tout ça. Non. C'était ça ou le flux. C'est toi et ton argent. Les jours, ils passent, la bourse diminue petit à petit et ils n'ont pas appris le hadith avec le shir. Alors il restait dans sa maison comme ça à attendre que le shir sorte, et le shir ne sortait pas. يخرج إلى المسجد ويخرج من المسجد إلى بيته. Maison, mosquée, mosquée, maison. Alors ils demandaient aux proches du shir d'intercéder en leur faveur. Ils ont été voir un voisin au shir. S'il te plaît, va voir le shir, dis-lui qu'il fasse court. Ils ont été voir le shir, il a dit, il ne veut pas. Ils ont été voir le frère du shir. Et le frère, il a été voir son shir, le frère a été voir son frère. Il lui a dit, s'il te plaît, vas-y, reprends-les, ça se fait pas. Il a dit, je ne veux pas d'eux. Alors un jour, ils étaient devant la porte de chez lui, et la femme du shir, elle passe. Ils vont la voir. Ya ammata. Oh, notre tante, s'il te plaît, on n'a plus beaucoup d'argent, on n'a plus beaucoup de temps. Parle au shir pour nous, s'il te plaît. Elle a dit, vous inquiétez pas. Elle est rentrée, elle est restée un peu. Quelques moments plus tard, le shir, il sort comme ça, avec un sourire, masha'Allah. Elle leur a dit, Haloumou ila dars, allez, venez, on va faire le dars. Là, ils ne comprennent pas, c'est quoi, quelle est cette magie? Qu'est-ce qui s'est passé? Pourquoi tout le monde a échoué et là, au bout de quelques instants, c'est bon? Alors il dit, shir, qu'est-ce qui t'a changé? Alors il leur dit en souriant, Inna shafi'a alladhi ya'tika muttazira, laysa ka shafi'i alladhi ya'tika uryana. Celui qui vient intercéder auprès de toi habillé, il n'est pas comme celui qui vient intercéder auprès de toi déshabillé. C'est une arme qu'Allah a donnée à la femme. Wallahi, que les femmes intelligentes, elles obtiennent ce qu'elles veulent de leur mari. Mais non, elle est là, elle te dit non, je veux pas ci, et je veux pas ça, et kada, après son mari se transforme en ours. Et elle comprend pas, je comprends pas pourquoi il est méchant. Pourquoi il est méchant comme ça? Pourquoi? C'est normal. C'est normal. Les gens, avant, ils se mariaient à 70 ans, 80, c'était normal. C'est normal. Un homme jusqu'à 100 ans, jusqu'à sa mort, il peut avoir des enfants. Ça, Allah, il t'a créé comme ça. La femme, elle ne peut plus. Au bout d'un moment, 50 ans, 55 ans, 60 ans, et Allah, pour les plus chanceuses, c'est fini. C'est plus possible. Et avec la ménopause, il y a des, comme ils appellent ça, des pertes de libido. La femme, elle n'a plus d'envie, elle n'a plus d'attirance envers l'homme. Et d'ailleurs, même quand la femme est vieillie, l'homme, il n'a plus d'attirance envers elle. Et c'est pour ça qu'Allah, il a autorisé à la vieille de se découvrir partiellement. والقواعد من النساء اللاتي لا يرجون نكاحا فليس عليهن جناح أن يضعن ثيابهن غير متبرجات بزينة. القواعد les ménopausées parmi les femmes, celles qui n'espèrent plus le mariage. يعني كما قال المفسرون اللاتي لا يشتهيها الرجال, celles que les hommes par lesquelles les hommes ne sont plus intéressés. Ça y est, خلاص. Aucun mal, aucun reproche ne leur sera fait si elles se découvrent partiellement sans pour autant vouloir s'exhiber. وحنا كنتعجبوا من انعكاس الأحوال عند الناس في هذا الزمان. Nous, on ne comprend pas. Tu as des chibaniyat كأديو aux jeunes ومازال صغيرة باش تلبس الحجاب حتى تكبري. ما هذاك ما فهموا والو هذوك. On a des femmes qui disent, des vieilles femmes, hein, qui disent aux jeunes, mais t'es encore trop jeune pour mettre le hijab, t'es belle. خلي الناس يشوفوا الجمال ديالك. زوينة هذه عاود. بس. Laisse les gens voir comment t'es belle. Ouais, laisse-les. Ouais, quand ils vont l'attraper dans un parc à 23h et ils vont la violer, après vous allez pleurer partout parce qu'on a violé ma fille, on verra à ce moment-là. Laisse-les, on verra. Comme ça arrive. Le muhim. Alors, ces vieilles femmes, toute leur vie, 20 ans, 30 ans, 40 ans, 50 ans, 60 ans, pas de hijab. حتى كبرات ويابسات. ما بقى فيها غير العظم. حتى السن ما بقاش في فمها. Jusqu'à ce qu'elle vieillisse, elle est sèche. Elle n'a même plus de dents. Elle met le hijab. Ça y est, elle ne veut plus de voir le hijab. C'est plus la peine, ça ne sert à rien.
À quoi ça sert? C'est quand tu étais belle qu'il fallait mettre le hijab. عتقت من الناس وباص والله عجيب comment العقول تقلبت, comment l'intelligence des gens elle s'est transformée, elle s'est changée. والله عجيب هذا. C'est comme si quelqu'un il achetait à manger. Aujourd'hui dans nos plats, ce qu'on achète, il y a des dates de péremption à consommer de préférence avant telle date. C'est comme si quelqu'un il achetait à manger et il attendait la date pour la manger. Voilà. Il est plus bon. T'as rien compris, toi. Personne ne veut épouser des vieilles dames, sauf si elles sont milliardaires dans certains pays. Hein? Mais personne ne veut épouser des vieilles dames. Une femme, elle est venue. Elle me dit, Cheikh, je suis veuve, mon mari il est mort, je veux me remarier. Quand kbira. Je lui ai dit, Khalti, t'as quel âge? Elle m'a dit 64 ans. Je lui ai dit, صعيب الحال خالتي باش واحد يتزوج بك. Je fais, ça va être dur de trouver quelqu'un pour se marier avec toi. Ça va être dur. وما عجبهاش الحال ومشت. Hein? Elle est partie en disant des mots que je n'ai pas compris, et heureusement d'ailleurs. ولكن c'est une réalité, أحبابي. C'est une réalité. Pourquoi dans le Coran, Allah Ta'ala il parle aux croyants des femmes du paradis. علاش قولوا لي علاش الحور العين هنا وقاصرات الطرف هنا وخيرات حسان هنا إنا أنشأناهن أنشاء فجعلناهن أبكارا عربا أترابا وكواعب أترابا. Pourquoi est-ce qu'Allah Ta'ala il nous motive avec ces femmes-là? Pourquoi le prophète nous a dit sallallahu alayhi wa sallam qu'au paradis yu'ta lirrajuli min ahli al-jannati quwwatu 100 rajulin fil jima'. On donnera à un homme au paradis la force de 100 hommes dans le jima'. Allah dit dans le Coran inna ashab al-jannati al-yawma fi shughulin fakihun. قال المفسرون على شواطئ الأنهار ينكحون الأبكار. Ça veut dire quoi? Ils seront occupés. Ils auront des occupations dans lesquelles ils seront distraits. C'est quoi? Les savants nous disent quoi? Ils seront occupés à dépuceler des vierges sur le bord des ruisseaux. أنا ما زال ما كملت. إن شاء الله نكمل النهار الأسبوع المقبل إن شاء الله تعالى. لأهمية هذا الموضوع. J'ai pas fini encore. لإطالة الحديث في المقدمة، لكن إن شاء الله تعالى لعلنا نفي بالمقصود في الدرس المقبل بإذن الله تعالى. وإلى هذا اليوم نسأل الله تبارك وتعالى أن يبصرنا بعيوبنا وأن يفقهنا في ديننا وأن ينفعنا بما سمعناه وأن يجنبنا الفتن ما ظهر منها وما بطن. سبحانك اللهم وبحمدك أشهد أن لا إله إلا أنت نستغفرك ونتوب إليك. وصلى الله على نبينا محمد وعلى آله وأصحابه أجمعين والحمد لله رب العالمين وبارك الله فيكم.